جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی اگر جماعت تھی سرزمین میں، اس پوری کائنات میں، تو صحابہ کرام کی جماعت تھی، لیکن ان سے کوئی بھی ایسا عمل کیا ہے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کے طور پر بنایا۔ ہمارے اسلام نے سال بھر میں صرف کیا ہے دو تہوار رکھا ہے، وہ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اور حدیثوں میں بتلایا گیا ہے جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے۔ اس لیے جمعہ کا دن کوئی خصوصی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو حرام ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے۔ گویا کہ 3 طرح کی عید اسلام نے مشروع قرار دیا ہے۔ جمعہ کا دن، ہر جمعہ ہر ہفتے میں ایک بار عید کا دن، یہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ سال بھر میں 2 مرتبہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ دونوں عیدیں آتی ہیں۔ اس میں کیا ہے، اسلام کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشیاں منانا، اللہ سے توبہ استغفار کرنا، گناہوں کی معافی طلب کرنا اور کھانے پینے کا اہتمام کرنا، غریب، نادار، بیوہ، یتیم، ان سب کا کیا ہے معاشرے میں خیال رکھنا، یہ ہماری عید ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور عید نہیں ہے۔ کوئی اگر ایسی عید اپنی طرف سے لوگ بنا لیتے ہیں تو اسی کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی ہمارے دین میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، نیا قانون داخل کرتا ہے، نیا عمل داخل کرتا ہے، نیکی سمجھ کر ثواب سمجھ کر، تو یہ مردود ہے، یہ باطل ہے۔ ایسا آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات سماج کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے اور تمام جنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں، ہر قدم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص
اس انداز میں زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہوگی، نامرادی ہوگی، ہلاکت و بربادی ہوگی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہوگا محبت رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پہلے آپ سنتے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہاری محبت اللہ سے ہے، تمہارا اگر یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے بتا دیں کہ اگر ان کی محبت اللہ سے ہے تو پہلے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، ان کی پیروی کرے، ان کا اتباع کرے، ان کی مانے اور ان کے مطابق عمل کرے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کی محبت اللہ سے ہے۔ یہ محبت کے معیار اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کا اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں ان کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرو اور ان کے مطابق عمل کرو۔ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ تمہاری محبت اللہ سے ہے اور اس کے رسول سے ہے۔ اگر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ہم بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، یہ اگر تم نے ثابت کر دیا تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے یغفر لکم ذنوبکم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا اور تمہاری گناہوں کو بخش دے گا۔ تم سے محبت بھی کرے گا اللہ اور تمہاری گناہوں کو بخش بھی دے گا، اور اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، غفور رحیم ہے۔ پھر اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں کہا، قل، اے نبی پاک آپ لوگوں کو بتلا دیں، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی پیروی کرو، رسول کے نقش قدم پر چلو، رسول کی بات کو مانو، ان کے مطابق زندگی گزارو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی اختیار کرتے ہو، اگر تم روگردانی اختیار کرتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو، نبی کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہتے ہو، نبی کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہو، نبی کو تم اپنی زندگی میں اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ نہیں بناتے ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ نبی کے نقش قدم پر نہ چلنا یہ کفر کی علامت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ کہہ دیا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم نبی کے نقش قدم پر چلنے سے منہ موڑ لیتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو اور تم منمانی زندگی گزارتے ہو، یہ کفر کی علامت ہے، پھر اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے میسیج دیا ہے اور پیغام دیا ہے، اس میں ایک معیار بتلایا ہے اللہ رب العالمین نے محبت رسول کا۔ یہ محبت رسول کا مطلب کیا ہے، کس انداز میں رسول سے محبت ہونی چاہیے، ایک معیار اللہ رب العالمین نے اس میں بتایا۔ چنانچہ
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی پہچان یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان پر ایمان لایا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے اوپر اتارے ہوئے قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ یہ پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت ہے، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ کسوٹی بتلایا ہے اللہ رب العالمین نے کہ پہلے ان پر ایمان لائیں، پھر ان کی عزت کریں، ان پر اتارے ہوئے قرآن پر عمل کریں۔ اسی کے ساتھ اگر ایسا ہے اور اسی طرح سے پھر کیا ہے، ان کی بات مانیں اور ان پر عمل کریں، یہ سب چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ سچ میں ان کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ قرآن کریم بتلاتا ہے فالذین آمنوا بہ، جو لوگ ایمان لائے نبی پر، فالذین آمنوا بہ، جو لوگ نبی پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی حمایت کی، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، نبی کے دست بازو بنے، ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی۔ نور سے مراد قرآن کریم ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے اوپر اتارا گیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ کیا بتلایا اللہ رب العالمین نے اس میں؟ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ رسول پر ایمان لے آئے، وعزروہ، اور ان کی حمایت کی، ان کی مدد کی، دست بازو بنے، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، اور جو قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے ان پر ان کی پیروی کی، ان کا اتباع کیا، ان کے مطابق عمل کیا۔ اگر کسی کے اندر ایسا ہے فاولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ قرآن بتلاتا ہے ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ قرآن بتلاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، ان کی عزت واجب ہے۔ کوئی اگر جناب محمد رسول اللہ کا کوئی احترام نہیں کرتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا ہے، تو ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اے نبی پاک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہداً، گواہ بنا کر، مبشراً، خوشخبری والا، خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیراً، اور ڈرانے والا بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ امت سے کہا جا رہا، تاکہ تم لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور ان کی حمایت کرو، ان کی مدد کرو، دست بازو بنو ان کا، ان کے ساتھ مل کر ان کی طاقت بنو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کا ادب و احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو۔ یہ قرآن پیغام دیتا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، اور ان پر اترا ہوا قرآن، ان کے مطابق عمل کرنا، یہ قرآن کریم کا پیغام ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں کنہیں کے اندر ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ محبت رسول کے دعوے میں وہ سچ ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو محبت رسول کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ ہماری محبت اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس لیے اللہ رب العالمین کہ ان کی بات مانو اور ان پر عمل کرو، ان کے مطابق زندگی گزارو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور جو کچھ کہیں ان کو زندگی کا دستور بنا دو، زندگی کا لائحہ عمل بنا لو۔ اسی میں تمہاری لیے بھلائی ہے، اسی میں تمہاری لیے خیر ہے۔ صرف یہ زبانی دعویٰ کر دینا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور عمل میں کیا ہے، زیرو ہے،
ना तो नमाज पढ़ते हैं, ना तो रोज़ा रखते हैं, ना कुरान करीम की तिलावत करते हैं, ना कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, और ना ज़कात देते हैं, ना हज करते हैं। जिंदगी क्या है, गुनाह में गुजरती है, सूद में गुजरती है, हरामकारी में गुजरती है, जुआ में गुजरती है, शराब में गुजरती है, ज़िनाकारी में गुजरती है, बदकारी में गुजरती है, हर तरह की बुराइयों में गुजरती है, और अल्लाह रसूल के कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम मुहिब्ब रसूल हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी मोहब्बत है। जलसे जुलूस करके ये दावा करते हैं, ईद मिलादुन नबी मना करके ये दावा करते हैं, उनका जश्न मना करके ये दावा करते हैं कि हम मुहिब्ब रसूल हैं, बेइंतहा हम अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करते हैं, और अमल के मैदान में खोखले। जबकि इन चीज़ों के ताल्लुक से जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तालीम मौजूद नहीं, कोई अमल मौजूद नहीं, सहाबाए किराम की तालीम मौजूद नहीं, सहाबाए किराम का अमल मौजूद नहीं, कि उन लोगों ने क्या है, ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकाला हो, जलसे किए हो, कॉन्फ्रेंसें किए हो, और चिरागा किए हो वगैरह, इसी तरह से क्या है, झंडियाँ लगाए हो, मुख्तलिफ किस्म के क्या है, गाने बाजी का एहतमाम क्या हो, खाने का एहतमाम क्या हो। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई अगर जमात थी सरजमीन में, इस पूरी कायनात में, तो सहाबाए किराम की जमात थी। लेकिन उनसे कोई भी ऐसा अमल क्या है साबित नहीं है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन को ईद के तौर पर बनाया। हमारे इस्लाम ने साल भर में सिर्फ क्या है, दो त्यौहार रखा है, वो एक ईद उल फित्र है और एक ईद उल अजहा है, और हदीसों में बतलाया गया है जुमे का दिन भी ईद का दिन है। इसलिए जुमा का दिन कोई खुसूसी नफली रोजा रखना चाहता है तो हराम है, उनके लिए जायज नहीं है, इसलिए कि जुमा का दिन ये ईद का दिन है। गोया के 3 तरह की ईद इस्लाम ने मशरूअ करार दिया है। जुमा का दिन, हर जुमा, हर हफ्ते में एक बार ईद का दिन, ये जुमा का दिन होता है। साल भर में 2 मरतबा ईद उल अजहा और ईद उल फित्र, ये दोनों ईदें आती हैं। इसमें क्या है, इस्लाम के दायरे में रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर खुशियां मनाना, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करना, गुनाहों की माफ़ी तलब करना, और खाने पीने का एहतमाम करना, गरीब, नादार, बेवा, यतीम, इन सब का क्या है, माशरे में ख्याल रखना, ये हमारी ईद है। इनके अलावा कोई और ईद नहीं है। कोई अगर ऐसी ईद अपनी तरफ से लोग बना लेते हैं तो इसी के तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जो आदमी हमारे दीन में कोई नई चीज को इजाद करता है, नया कानून दाखिल करता है, नया अमल दाखिल करता है, नेकी समझकर सवाब समझकर, तो ये मरदूद है, ये बातिल है। ऐसा आदमी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से नहीं है, अल्लाह के रसूल की जमात से खारिज हो जाएगा। ये इस्लाम का पैगाम, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। तो मैं बतला रहा था मोहब्बत रसूल। सहाबाए किराम की जमात थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली थी। उनसे ज्यादा भी कायनात में कोई बंदा पैदा नहीं हुआ, ना हो पाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबाए किराम से ज्यादा मोहब्बत करने वाला बन जाए। एक एक अमल आपको बतलाता हूँ कि सहाबाए किराम की मोहब्बत अल्लाह के रसूल के साथ कैसी थी, किस अंदाज में क्या है, जान, माल, घर, जमीन और जायदाद नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर देने के लिए हम वक्त तैयार रहा करते थे। आइए आपको बतलाते चले, सुलह हुदैबिया का मौका है सन 6 हिजरी में। अल्लाह के रसूल 1400 सहाबाए किराम को लेकर क्या है, उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा गए। काफिरों ने रोक दिया, नहीं दाखिल होने दिया। दोनों तरफ से क्या है, मुफाहमत हुई, बातचीत हुई। काफिरों की तरफ से उर्वा इब्न मसूद सकफी क्या है, आया इलायची बनकर, कासिद बनकर सुलहनामा करने के लिए। उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा खंखारते हैं, मुंह से बलगम भी निकलता है, तो सहाबाए किराम उसको फौरन क्या है अपने हाथों में लेते हैं और जिस्म और चेहरे में और बदन में मल लेते हैं। उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल वजू करते हैं, जो पानी बच जाता है, सहाबाए किराम उस पानी को लेने के लिए टूट पड़ते हैं। उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते हैं तो फिर क्या है, सारे लोगों की आवाज पस्त हो जाती है, खामोश हो जाते हैं। किसी की आवाज बुलंद नहीं होती है कि नबी की आवाज के सामने। सारे लोग क्या है, तवज्जो से सुनते हैं, कोई जुबान नहीं खुलता है। और उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म देते हैं तो सारे सहाबाए किराम क्या है, उस हुक्म पर अमल करने के लिए दौड़ पड़ते।
ये मंजर देखा एक काफिर ने और मक्का की सरजमीन में जाकर मक्का के लीडरों, बड़े बड़े रईसों और मक्का की आवाम के सामने उस काफिर ने गवाही दी जिनका ईमान अभी अल्लाह पर नहीं है, रसूल पर नहीं है, लेकिन सहाबा जो नबी से मोहब्बत करते थे उनकी गवाही पेश की कि मैंने ऐसा और ऐसा क्या है। उनके साथियों को देखा कि उनके साथ ऐसी मोहब्बत करते हैं कि बड़ा से बड़ा बादशाह, उनकी आवाम, उनकी पब्लिक ऐसी मोहब्बत नहीं करती है बादशाह की जैसी मोहब्बत मोहम्मद के मानने वाले उनके साथ करते हैं। काफिर ने गवाही, ये मोहब्बत है। आइए और बतलाते हैं, बुखारी की हदीस है, अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा वजू का बचा हुआ पानी बचा, मैं दौड़ कर गया उस पानी को बरकत समझ कर क्या है उठा लिया, जिस्म बदन पर मलने लगा। सहाबाए किराम टूट पड़े उसको क्या है लेने के लिए, छीना छीनी होने लगा, छीना झपटी क्या है होने लगा। बाज को नहीं मिला तो किसी का क्या, किसी की उंगलियां जो तर हुई थी, भीगी हुई थी, उसी उंगली से क्या है उन्होंने अपनी उंगली को क्या है मस किया, सटाया, और ताकि यहां से हमें बरकत हासिल हो। ये सहाबाए किराम की मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ऐसी मोहब्बत। और आइए आपको बतलाते चले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम की मोहब्बत कैसी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के काफिरों ने जीना दुभर कर दिया, जिंदगी अजीरन कर दी, मक्का में रहना उनके लिए दुश्वार हो गया। काफिरों ने मीटिंग की कि आज रात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए, इस्लाम की जड़ काट दी जाए, जड़ खत्म हो जाए, इस्लाम मिट जाएगा, यहीं से इस्लाम रुक जाएगा। प्रोग्राम बनाया काफिरों ने, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने आकर बतलाया है आपके खिलाफ क्या है प्रोग्राम बन चुका है, अब आपको यहां से हिजरत करनी है मदीना मुनव्वरा की तरफ। अल्लाह के रसूल ने प्लान बनाया, अबू बकर सिद्दीक को लिया और रात में क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर से क्या है निकल गए। काफिरों की मौजूदगी में जो कि घेरा बंदी किए हुए तलवारें लेकर खड़े थे, बैठे हुए थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से कहा, आज रात तुमको मेरी बिस्तर पे गुजारनी है और मुझे क्या है मदीना मुनव्वरा हिजरत करने का हुक्म मिल चुका है। मक्का के लोगों की अमानतें थी अल्लाह के रसूल के पास, अली के हवाले किया। ये अमानतें हैं मक्का के लोगों की, जो नबी के दुश्मन, नबी के खून के प्यास है, लेकिन अपनी अमानतें मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास रखे हुए। कितना यकीन था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की अमानत पर कि दुश्मन है, खून के प्यासे हैं, कत्ल करने के लिए दर पे हैं, घर का घेराव हुआ है, लेकिन अमानतें उनकी इसी शख्स के पास मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने अमानतों को हवाले किया हजरत अली के, और कहा कि सुबह होते ही ये सारी अमानतें लिस्ट बना दी, नाम फला फला की ये सब अमानतें हैं, वापस कर देना, तुम भी मदीना हिजरत करके चले आना। बाद में जनाब मोहम्मद रसूल निकल गए। मोहब्बत रसूल बतलाता हूं, अली को मालूम था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोने का मतलब ये है कि अपनी जान गंवानी है, काफिरों की घेराबंदी है, तलवारें बेनियाम है, मोहम्मद को नहीं पाएंगे, मुझे पाएंगे, कत्ल कर। उनको मालूम था, इसके बावजूद क्या है उन्होंने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर अपनी जान निछावर कर दी, बिस्तर पर सोए और रात गुजारी, ये डर महसूस नहीं किया कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं मोहब्बत, कि नबी के एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। आइए आगे आपको बतलाते हैं, जब अल्लाह के रसूल वहां से रातों रात निकल गए, अबू बकर सिद्दीक को लेकर, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ में है, घेराबंदी किए हुए हैं, कभी कूद कर आगे चले जाते हैं, कभी कूद कर दाएं चले जाते हैं, कभी कूद कर बाएं चले जाते हैं, कभी कूद कर पीछे चले जाते हैं। इस कैफियत को अल्लाह के रसूल ने देखा तो कहा, अबू बकर आप क्या कर रहे हैं, किस अंदाज में चल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे जब महसूस होता है कि दुश्मन आगे तरफ से हो सकता है आ रहा हो, आपको नुकसान पहुंचा दे, जब मुझे ये महसूस होने लगता है तो मैं कूद कर आपकी हिफाजत में आगे हो जाता हूं। जब मुझे महसूस होता है कि दुश्मन दाएं तरफ से हो सकता है कि आने वाला हो, जब ये मुझे डर लगने लगता है तो मैं दाएं तरफ कूद के चला जाता हूं ताकि आपकी हिफाजत हो जाए, मरूं तो पहले मैं मरूं। जब ये मुझे महसूस होता है कि दुश्मन बाएं तरफ से आ रहे होंगे तो मैं कूद कर बाएं तरफ चले जाता हूँ। जब मुझे एहसास होता है कि दुश्मन पीछे से आ रहे होंगे तो मैं कूद कर पीछे चला जाता हूँ, या आपकी हिफाजत के लिए कि पहले मेरी जान जाए, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आँच ना लगे। इसे कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं मोहब्बत रसूल।
आइए और चलते हैं कि अल्लाह के रसूल के साथ सहाबा की मोहब्बत कैसी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत शुरू कर दी है आपने और गारे सौर तक पहुंचे, जहां अल्लाह के रसूल ने छुप कर 3 दिन 3 रातें गुजारी। उस गार तक पहुंचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस गार तक पहुंचने के बाद वहां प्लान बनाया कि यहाँ छुप जाएं, दिन होने को चला है, अब दिन में चलेंगे, काफिरों को पता चल जाएगा, हम पकड़ लिए जाएंगे। उस गार में छिपने का प्लान बनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले गार में घुसे, साफ किया और जितने सुराख थे उसमें अपने क्या है कपड़े को फाड़ा और सारे सुराखों को बंद किया। फिर भी 2 सुराख बाकी बच गए, कपड़े खत्म हो गए। फिर अल्लाह के रसूल तो क्या किया, अबू बकर सिद्दीक ने अपने पांव को दोनों सुराखों में रख दिया। अब अल्लाह के रसूल को बुलाया कि आए आप गार में। फिर अल्लाह के रसूल आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में आकर आप लेट गए, नींद आ गई, सो गए। इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिस सुराख में कपड़ा नहीं डाला गया था और अपना पांव उन्होंने रखा था, मूजी जानवर ने, जहरीले जानवर ने डस दिया। तकलीफ हो रही है, तड़पने लगे, लेकिन नबी चूंकि सो चुके हैं, जगाना मुनासिब नहीं है, ये अदब के खिलाफ है, ये मोहब्बत के खिलाफ है। मोहब्बत दिखला रहा हूं। नबी से मोहब्बत सहाबा की कैसी थी हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी मोहब्बत सहाबा की थी नबी से। डस दिया जहरीले जानवर ने, तड़पने लगे। नबी सोए हुए हैं, बेदार करना मुनासिब नहीं समझा। तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो गई, आंख से आंसू जारी हो गए, नबी के चेहरे अनवर पर आंसू टपकने लगे। अब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खुलती है। देखिए अबू बकर के चेहरे से क्या है और आंखों से आंसू जारी है। कहा अबू बकर क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जहरीले जानवर ने क्या है मुझे डस दिया है, बड़ी तकलीफ हो रही है। अल्लाह के रसूल ने क्या है लुआब दहन लगाया और क्या है हजरत अबू बकर सिद्दीक को आराम दिया। इसको कहते हैं, ये नाम है मोहब्बत कि अल्लाह के रसूल के साथ सहाबा इकराम की मोहब्बत कैसी थी। आइए आपको और बतलाएं, मोहब्बत रसूल जंग बदर का मौका है। अबू जहल बड़ा दुश्मन था इस्लाम का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गाली गुलूज हमेशा करता था, मारता पीटता था, बहुत सारी तकलीफें देता था, बयान करने का वक्त नहीं है। जंग बदर का मौका है सन 2 हिजरी में। 2 कमसिन नौजवान जंग में शरीक हुए हैं। अबू जहल को तलाश करने लगे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा तो कौन थे? मुआज इब्न अमर इब्न जमूह और दूसरा कमसिन नौजवान है मुअव्विज़ इब्न अफरा, कमसिन नौजवान है, उभरती जवानी है। पूछा अब्दुर्रहमान इब्न औफ से अबू जहल कौन है? मेरे नबी को गाली देता है। इशारा किया, ओ देखो, इशारा करना था कि दोनों झपट पड़े और फिर क्या था, खाको खून में क्या है अबू जहल तड़पने लगा, खत्म हो, मार दिए। इसे कहते हैं मोहब्बत। जंग उहद का मौका है सन 3 हिजरी का। मुसलमानों को जीत हुई पहले मौके पर, फिर किसी नागानी की एक नाफरमानी की वजह से फिर क्या है जंग क्या है मुसलमान हारने लगे। काफी नुकसान उठाना पड़ा मुसलमानों को। 70 फौरन कत्ल कर दिए गए। मुसलमानों में भगदड़ क्या है मच गई। कुछ सहाबाए कराम को कुछ सूझने नहीं लगा, वहां से भागे, मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। जंग के मैदान को छोड़कर भाग गए। कुछ सहाबा तितर बितर हो गए। नबी के बारे में अफवाह उड़ा दी गई कि नबी शहीद कर दिए गए हैं। इतना क्या है लोग परेशान थे, इतनी बड़ी तकलीफ और आजमाइश में सहाबा पड़ चुके थे एक मामूली गलती की वजह से कि अल्लाह के रसूल ने कहा था 50 सहाबा किराम को तीरंदाज मुकर्रर किया था एक पहाड़ी पर, यहाँ से हटना नहीं जब तक मैं वहां से उतरने का हुक्म ना दूं, वहीं पर रहना, जब हुक्म मिल जाए तो तुम नीचे आना। इसकी नफरमानी कर दी थी सहाबा किराम ने, इसलिए ये सब मंजर क्या है उनको देखने को मिला। बहरहाल उस सहाबा मदीना पहुंच गए भाग कर, मैदानी जंग को छोड़कर। औरतों ने देखा, माँ ने बेटे को देखा, बीवी ने शौहर को देखा, बहन ने भाई को देखा। इस्तेकबाल नहीं किया कि तुम मैदान छोड़कर भागे हो, आओ इज्जत के साथ घर में घुस जाओ। नहीं, वहीं से लथाड़ा कि तुम मैदान जंग छोड़कर क्यों भाग गए, क्यों वापस आ गए नबी को छोड़कर। और नबी के बारे में फिर अफवाह उड़ गई थी कि नबी क्या है शहीद हो गए हैं। एक बीवी अपने शौहर से उनको कितनी मोहब्बत होती है सबको मालूम है, लेकिन आज मदीना की औरतों ने क्या है ये सबूत पेश किया मोहब्बत रसूल का
कि शौहर को भी वहां से क्या है लथेड़ दिया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भागे क्यों। एक बहन भाई से कितनी मोहब्बत होती है, लेकिन भाई को भी ठुकराया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भागे क्यों। एक माँ को अपने बेटे के साथ कितनी मोहब्बत होती है, लेकिन माँ की मोहब्बत बेटे से कहीं ज्यादा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ थी कि बेटा कुर्बान हो जाए कोई परवाह नहीं है। बीवी ने कहा शौहर कुर्बान हो जाए कोई परवाह नहीं है, और बहन ने कहा भाई कुर्बान हो जाए कोई परवाह नहीं है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आंच भी ना आने पाए। ये मोहब्बत थी, ये मोहब्बत थी। और फिर देखिए जब ये अफवाह उड़ी कि अल्लाह के रसूल शहीद कर दिए गए हैं, एक अंसारी औरत है मदीना की, दौड़ती हुई मैदानी जंग की तरफ भागी कि अल्लाह के रसूल शहीद कर दिए गए। दौड़ी दौड़ी क्या है मैदानी जिहाद, मैदानी क्या है उहुद की तरफ भागी, मैदानी जंग की तरफ भागी। बीच में सहाबी मिल रहे हैं, पूछा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल की खैरियत, अल्लाह के रसूल कैसे हैं। सहाबी रसूल को खबर देते हैं कि आपका भाई शहीद हो चुका है, कोई फिक्र नहीं है। कहा अल्लाह के रसूल कैसे हैं, कहा खैरियत से। आगे बढ़ते हैं, फिर सहाबी कोई मिलता है, उनसे भी पूछते हैं अल्लाह के रसूल की खैरियत। वो सहाबी पहले इनको बतलाते हैं कि आपका शौहर भी शहीद हो चुका है। कहा अल्लाह के रसूल कैसे हैं, कहा वो खैरियत से हैं। आगे बढ़ती है, फिर सहाबी मिलता है कोई, उनसे भी खैरियत पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल कैसे हैं। कहा आपका शौहर भी शहीद हो चुका है। कहा अल्लाह के रसूल कैसे हैं, बतलाया जाता है कि अल्लाह के रसूल सही सलामत। मोहब्बत रसूल ये है कि भाई शहीद हो चुका है कोई फिक्र नहीं है, शौहर शहीद हो चुका है कोई फिक्र नहीं है, और बाप भी शहीद हो चुका है कोई फिक्र नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खैरियत से है कि नहीं, इसकी फिक्र है। जब बतलाया गया कि अल्लाह के रसूल क्या है, खैरियत से है, इस सहाबिया को इत्मीनान नहीं हुआ। कहा चलो मुझे दिखलाओ कि अल्लाह के रसूल कहाँ मौजूद है, इसलिए कि खबर फैल चुकी थी कि अल्लाह के रसूल शहीद कर दिए गए हैं। सहाबिया को पहुंचाया जाता है, अल्लाह के रसूल को जब देख लेते हैं कि सही सालिम है, तब इत्मीनान होता है, इत्मीनान होता है कि शौहर की शहादत की फिक्र नहीं, भाई की शहादत की फिक्र नहीं, बाप की शहादत की फिक्र नहीं। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आंच ना आने पाए, कांटा भी ना चुभने पाए, इसकी फिक्र है। और कहा कुल्लु मुसीबतिन बाद ज़ालिका जललुन, इसके बाद सारी मुसीबतें ऐज हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सालिम है, अब कोई मुसीबत मुझे नहीं है। शौहर चला गया जाने दो, बाप चला गया जाने दो, बेटा चला गया है जाने दो, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं है। हमारे रसूलुल्लाह क्या है, महफूज है, सही सालिम है। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत। मोहब्बत रसूल के बहुत सारे वाक़यात हैं, सहाबा किराम ने नमूना पेश किया है। कितने वाक़यात को सुनाया जाए और कितनी पोथी खोली जाए, कितनी आयतें सुनाई जाएं और कितने अहादीस आपको सुनाए जाएं। इंसान का अगर ज़मीर जिंदा हो, उनकी जिंदगी अगर बची हुई है और उनका ज़मीर अगर जिंदा है, तो एक जुमला इंसान को उनकी जिंदगी में क्या है बदलाव लाने के लिए काफी है। एक ही जुमला उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए काफी है। पूरा कुरान सुनना जरूरी नहीं है, अहादीस का पूरा ज़ख़ीरा सुनना जरूरी नहीं है, सहाबा किराम की पूरी जिंदगी सुनना जरूरी नहीं है। अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए एक जुमला काफी है। आइए एक वाक़या में बताता हूं। शेख हमीदुद्दीन, ये क्या है, मकरान के हुक्मरान थे, मकरान के हुक्मरान थे। इनके बाप भी पहले हुक्मरान थे। 21 साल तक इन्होंने मकरान की सरजमीन में हुक्मरानी की है। एक बड़ा बगीचा इनका था खजूर का। देखिए ऐश कितना था, आराम कितना था। उस बगीचे के अंदर क्या है, बीच में उनका एक महल था आलीशान, उसमें एक लौंडी रखे हुए थे। ये बाग में टहलता हुआ जाते थे। लौंडी का ये काम होता था कि जब ये आ जाए उससे पहले रोजाना
محل میں بستر جو نرم و گداز بستر ہے اسے تیار کر کے رکھیں، تاکہ یہ جب پہنچے وہاں پر یہ حاکم یہ حکمراں حمید الدین صاحب جب پہنچے تو پھر کیا ہے وہ آرام فرمائیں۔ اس لیے کیا ہے لونڈی رکھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک دن کیا ہے یہ حکمراں پہنچتا ہے، لونڈی نے کیا ہے بستر لگایا، نرم و گداز بستر۔ ابھی تک اس لونڈی نے کیا ہے بستر لگا کر کبھی اس پہ کیا ہے آرام نہیں کیا تھا، سوئی نہیں تھی، لیکن اس دن پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ ابھی ان کے آنے میں دیر ہے، چلو میں تھوڑی دیر اس میں لیٹ جاتی ہوں، سو جاتی ہوں، دیکھتی ہوں اس بستر میں مزہ کیا ہے۔ لیٹ جاتی ہے بستر لگانے کے بعد اور فوراً اس کو کیا ہے نیند آ جاتی ہے۔ اتنے ہی میں کیا ہے یہ حکمراں پہنچتا ہے حمید الدین صاحب، دیکھتا ہے اپنے بستر پر لونڈی سوئی ہوئی ہے، غصہ آیا، جلال ہوا، غضبناک ہوئے، کوڑے کو اٹھایا، کہا گستاخ لونڈی میرے بستر پر میری اجازت کے بغیر سو گئی ہے۔ ایک کوڑا لگایا، ان کو نیند کھل گئی، ایک ہی کوڑے میں نیند کھل گئی، اور اس کے بعد 10 کوڑے لگاتار ان پر لگاتے چلے گئے۔ یہ سونے کی سزا تھی۔ جتنے کوڑے مارے جا رہے تھے وہ لونڈی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، کھلکھلا کے ہنس رہی تھی۔ دوست 10 کوڑے لگنے کے بعد ان کو تعجب ہوا، ان کو حیرانی ہوئی، میں ان کو مار رہا ہوں، یہ ہنس رہی ہے۔ روک دیا کوڑے کو، پوچھا کیا بات ہے، کیا تم کو کوڑے نہیں لگ رہے ہیں، چوٹ نہیں لگ رہی ہے، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ تم کو تو رونا چاہیے تھا، چیخنا چاہیے تھا، چلانا چاہیے تھا، رو کیوں رہی، ہنس کیوں رہی؟ اس لونڈی نے جواب دیا کہ بادشاہ صاحب تھوڑی دیر آرام کرنے کی یہ سزا ہے، 10 کوڑے لگے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرنے کی یہ سزا ہے، گھنٹوں بھر نہیں سوئے تھے، تھوڑی دیر آرام کرنے کی یہ سزا ہے، میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ تھوڑی دیر اس بستر پر آرام کرنے کی یہ سزا ہے، تو جو روزانہ اس بستر پہ سوتا ہے انہیں کتنی سزائیں ملیں گی، کتنے کوڑے ملیں گے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس پہ یہ جملہ سننا تھا۔ حمید الدین بادشاہ حکمراں مکران کپی تاری ہو گئی، کوڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا، گر گیا نیچے، اور زندگی میں تبدیلی آئی۔ اس لونڈی کے ایک جملے نے اس کو کیا ہے بدل کے رکھ دیا۔ بادشاہت چھوڑ دی، حکمرانی چھوڑ دی، زمین جائیداد چھوڑ دی، علماء کی صحبت اختیار کر لی، علماء کی صحبت اختیار کر لی، بڑے بڑے سیوف کے پاس کیا ہے اب بیٹھنے لگے، اٹھنے لگے، نماز روزے کے پابند ہو گئے، اللہ رسول سے محبت کرنے لگے، اور حاکم وقت سے اور حاکم کیا ہے مکران سے شیخ مکران بن گئے، شیخ ہو گئے، اب کیا ہے علماء کی صحبت میں رہنے لگے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے۔ اگر اس انسان کی زندگی میں، اگر اس کی کیا ہے سینے میں اس کا ضمیر اگر زندہ ہے، تو اگر ضمیر مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، تو پورا قرآن ان کو سنا دو، احادیث کا سارا ذخیرہ ان کو سنا دو، صحابہ کرام کے سارے واقعات محبت رسول کے سنا دو، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں ضمیر کو مردہ ہونے مت دو، ضمیر کو زندہ رکھو، صحیح اور غلط کی پہچان کرو، علماء کی قدر کرو، رسول سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، قرآن و حدیث سے محبت کرو، اور شریعت اور قانون جو اللہ رب العالمین نے دی ہے ان سے محبت کرو، ان کی مطابق زندگی گزارو، اور جناب محمد رسول اللہ سے ہٹ کر کوئی عمل ایسا نہ کرو جو بدعت کہلائے، جو شرک کہلائے، جو خرافات کہلائے، جو دین میں ایک نیا کام کہلائے، ایسا کام ہرگز نہ کرو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور ہر گمراہی کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے، اور صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات اور ان کی جو محبت تھی اللہ کے رسول سے، اللہ رب العالمین تو ہمیں اسے سمجھنے اور اس طرح سے محبت پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ ہم بھی کیا ہے محب رسول بن جائیں صحابہ کرام کی طرح۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کو ان باتوں کی توفیق عنایت فرما کہ اللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہماری زندگی گزرے، شریعت کی روشنی میں زندگی گزرے، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے۔ ہم سے پہلے جو لوگ ایمان کی حالت میں اللہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین
بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان کے صلے میں اللہ تو ہمیں جنت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔